నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ 786 మైనార్టీల సంక్షేమమే faiths. In our democracy, the three branches operate with autonomy, interdependence, and respect for each other: legislature, executive, and judiciary. For a common citizen, the court represents the final door to knock, the last resort. Therefore, it is a great opportunity for me, maybe a lifetime, that my government could initiate the project to build a new high court complex for Telangana. Many governments and chief ministers in the past could have taken up this project, but for some reason it was felt for many governments to undertake this noble task. The new High Court will become an icon, a functional lifeline for society and democracy. This will be the platform where poor and weak will come and seeking justice. For the next 100 years, the poor, the weak, the voiceless and oppressed will come to this temple for justice, seeking to be heard and will hope to find justice. We know that the current High Court, a building of great historical significance, was no longer able to physically support the needs of all stakeholders. For this reason, we took this decision to build a new High Court almost immediately after we took charge. Beyond legacy, this building shows my government's view and values of democracy. We believe that all pillars must work collaboratively with mutual respect. My government gives the highest respect for the judiciary. We feel it is the duty of political executive to provide judiciary with best modern facilities to perform to their highest level of capabilities. What we are building here will not only be one of the largest high court buildings in India, but a benchmark of modernity and excellence in public infrastructure. When we formed our government in December 2023, one of the first decisions was to create this new high court complex at Rajendra Nagar. We handed over 100 acres of land for the project. Works in project for Zone 1 of the institutional buildings. Work in progress for today. As we lay the foundation for Zone 2, comprising residential buildings, we will aim to finish this is in record time by December next year, that is by 2027 December. This is what my commitment and my government commitment. Across the state, we are working on several new projects for 49 courts and many residential quarters in various towns and districts. As I said, we believe it is the duty of the executive to provide best infrastructure to judiciary so they can give fastest justice. We believe all pillars must work with mutual respect and avoid confrontations. Hence, we give highest respect not only to all verdicts and judgments, but to various observations and feedback. Today is a red letter day for Hyderabad. We are taking a step to create a monument for the next century, a crucial pillar for public life. It is my privilege to be here with all of you. Let us all celebrate this day in the spirit of justice, the most important value of all. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. ఇవి ఈ ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టే ట్యూన్డ్ విత్ టీవీ 786. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రముఖ దళిత నాయకుడు, సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడిన గొప్ప నేత బాబూ జగ్జీవన్ రామని ఆదివాసీ జాగృతి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అన్నారు.
ప్రముఖ దళిత నాయకుడు, సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడిన గొప్ప నేత బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జన్మదిన పురస్కరించుకుని వరంగల్ నగరం ములుగు రోడ్డు పెద్దమ్మగడ్డ క్రాస్ దగ్గర ఉన్న అతని విగ్రహాలకి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా జయంతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో ఆసంగం జిల్లా బాధ్యులు మణుపాటి రమేష్, కేతిరి సంతోషకుమార్, గణేష్, మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లోకిని రాజు, వెలిగేటి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ తను చేసిన కుల నిర్మూలన కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ను దళిత బహుజన సమాజం మర్చిపోవద్దని గుర్తుచేశారు. జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. వర్ధిల్లాలి అణగారిన వర్గాల ఐక్యత. వర్ధిల్లాలి అణగారిన వర్గాల ఐక్యత. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. జోహార్ డాక్టర్ రామ్దేవ్ రామ్. జై జాగృతి, కవితక్క నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, 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 వర్ధిల్లాలి. జై కవితక్క. దళిత బిడ్డను గౌరవించి ఒక దేశ ఉప ప్రధానికి ఇచ్చినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కానీ అదే వర్ణంలో మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి మరి అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి హక్కులు కూడా మరి అవి దేశవ్యాప్తంగా అమలు జరిగేది ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఇటువంటి ఉద్యమాలు కానీ పోరాటాలు కానీ దాని తావు లేక ఉండేది. మరి రాజ్యాంగం రాసినటువంటి హక్కుల కోసం మరి దేశ ఉప ప్రధాని ఉన్నప్పుడు అవి సాల్వ్ కాలే కాబట్టి, సమస్య పరిష్కారం కాలేదు కాబట్టి ఇంకా హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి సందర్భాలు, సంఘాలు మరి ఉద్యమ నాయకులు కూడా ఉద్యమించినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనపడతా ఉన్నది. అలాగనే దేశవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే ఆ కాలంలో మరి కులాల ఆధారం మీదనే రాజ్యాంగాన్ని రిజర్వేషన్ కూడా కల్పినటువంటి చరిత్ర ఉన్నది. ఇలా మతాల పేరు మీద రిజర్వేషన్ రాలేదు. మతాలు వేరు, కులాలు వేరు. కులాలను మరి చిన్న కులాలుగా చూసినటువంటి సమాజము అటువంటి అగ్రవర్ణాలు బ్రాహ్మణులు కానీ మరి భూస్వాములు కానీ వెల్మారెడ్డిలు కానీ అలాగనే మరి నాయుడు చౌదరీస్ కానీ ఇటువంటి 5-6 కులాలు ఉన్నటువంటి ఆధిపత్యంలో మరి ఉన్నటువంటి బడుగు బలిన వర్గాలు కానీ ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ కులాల వారిగా అంటరానితనానికి దూరంగా విద్యకు మరి ఉపాధికి అలాగనే ఆర్థికంగా లేనటువంటి సందర్భంలో ఆ రోజు రాజ్యాంగం రాసినటువంటి రిజర్వేషన్ని మరి ఈరోజు మతాలుగా మరి చూపించి ఈరోజు రిజర్వేషన్ తీసేయనటువంటి కుట్ర ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. దానికి మందకృష్ణ కూడా పూర్తిగా సమాధానం చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇలా బ్రాహ్మణులు అంటే మాకు వ్యతిరేకం కాదు, ఇతర అగ్రవర్ణాలకు వ్యతిరేకం కాదు. కాబట్టి మా మీద ఎవరైతే మరి రిజర్వేషన్ మీద, మా ఆర్థిక అభివృద్ధి మీద ఎవరైతే మమ్మల్ని అంగదొక్కుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద మా పోరాటాలు ఉంటాయి తప్ప మాకు ఇతరుల మీద పోరాటం కాదు. ఇలా సమాజంలో అందరూ కూడా అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు కలిసినటువంటి ఈ సమాజంలో ఈ దేశంలో అందరం కూడా బతకని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. కానీ ఇప్పటికి కూడా అంటరానితనానికి చిన్న కులాలని వేధింపులకు అత్యాచారాలకు మహిళలను కూడా విపరీతంగా చంపినటువంటి సందర్భాలు రాష్ట్రం జరుగుతూ ఉన్నది. దయచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వాలు దీన్ని తక్షణమే ఆలోచించి మరి ఇటువంటి అత్యాచారాలు కానీ మరి చిన్న కులాల మీద ఆధిపత్యాలు కానీ అలాగనే బడుగు బడుగుల మీద ఆధిపత్యాలు కానీ జరగకుండా చూసేటువంటి బాధ్యత రాజ్యాంగ పరంగా హక్కులు ఉన్నాయి. దాన్ని అవలంబించేటువంటి రాజకీయ నాయకులు కానీ పాలకులు కానీ అధికారులు కానీ చొరవ తీసుకొని రాబోయే కాలంలో ఇటువంటి దృక్పథాలు దావేయకుండా ప్రభుత్వాలు చెత్త చూసుకోని చెప్పేసి మేము తెలంగాణ జాగృతి తరఫున అలాగే తెలంగాణ ఆదివాసీ తరఫున మేము ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తాము, విజ్ఞప్తి చేస్తాం. మన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు డాక్టర్ జగ్జీవన్ రావు గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ మేము ఈరోజు మన పెద్దమ్మగడ్డ దగ్గర ఉన్న జగదీమన్ గారి విద్యార్థి పూలమాలను సమర్పించడం జరిగింది. తెలంగాణ జాగృతి పక్షాన మేమందరం నుంచి ఈరోజు ఆయన యొక్క కోరికలను కానీ ఆయన యొక్క అలవాట్లను కానీ అందరూ కూడా అమలు చేయాలని కోరుకుంటూ చేస్తున్నాం. భగవద్గీత భావితరాలకు దిక్సూచి లాంటిదని ప్రముఖ డాక్టర్ తిప్పని అవినాష్ పేర్కొన్నారు. వరంగల్ నగరం ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఆధ్వర్యంలో బడిపిల్లలకు నైతిక విలువల విద్యా అంశంపై పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పోటీ పరీక్షలకు జిల్లా వ్యాప్తంగా 63 స్కూళ్ల నుండి సుమారు 9,000 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ పరీక్షల ప్రతిభ చూపిన సుమారు 200 మందికి సర్టిఫికెట్ ప్రదానం చేశారు. కార్యక్రమంలో నగరంలోని ప్రముఖ డాక్టర్ తిప్పని అవినాష్, ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రతినిధులు, గౌరంగాదాస్, వివిధ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కార్యక్రమంలో అవినాష్ మాట్లాడుతూ భగవద్గీతను చిన్నతనం నుండి అవగాహన చేసుకుంటే జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా తట్టుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. I'd like to request you to please be patient to wait for some time. Now we'll request Maitreya from Hare Krishna. Whoever have taken trophies and shields and certificates, we will keep continuing here. ఆల్రెడీ ట్రోఫీస్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకునే దానికి ప్రసాదం హాల్కి వెళ్ళవచ్చు. మిగతా స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటాము. హరి బోల్. టెంపుల్ వారపల్లి వరంగల్ భగవద్గీత ప్రమోషన్ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. స్కూల్ లెవెల్ నుండి భగవద్గీత స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కరికులంగా కావాలని నేను ఆపేక్షిస్తున్నాను. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వన్ డే కరికులం అంటే 1 నుండి 10th క్లాస్ లోపల భగవద్గీత కూడా ఒక కరికులం ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. భగవద్గీత లైఫ్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి, ఎలా చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత హౌ టు గో అబౌట్ ఇన్ లైఫ్, ఎథిక్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ భగవద్గీతలో ఎప్పుడో పరమాత్ముడు చెప్పాడు. సో అవి చిన్నప్పటి నుండి స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ చెప్పగలిగితే వాళ్ళు మంచి సిటిజన్స్ అయ్యి సొసైటీకి యూస్ఫుల్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఉప ప్రధాని బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ ఆయన ఆశయ సాధన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయాలని రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ జిల్లెళ్ల చిన్నారెడ్డి. బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ 119వ జయంతి జిల్లా కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు చిన్నారెడ్డితో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదర్శ్, డాక్టర్ బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఆయన సేవలను స్మరించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారెడ్డి మాట్లాడుతూ డాక్టర్ బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ బాల్యం నుంచే దళితుల హక్కుల కోసం పోరాడిన మహానేత అని పేర్కొన్నారు. యువ వయస్సులోనే కేంద్ర మంత్రిగా సేవలందించి దేశ అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేశారని తెలిపారు. గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో ఆయన పాత్ర కీలకమని, అలాగే రక్షణ మంత్రిగా బంగ్లాదేశ్ విమోచన సమయంలో ఆయన నాయకత్వం ఎంతో గొప్పదని వివరించారు. జరిగింది ఆ రోజు వారి కార్మిక శాఖ ఇవ్వడం జరిగింది అనేటువంటి మాట కూడా నేను మనం చేస్తున్నాం. అంటే ఆనాటికే చాలా చురుకైనటువంటి నాయకుడిగా, ఈ దళిత వర్గాల అభ్యున్నతికి పాటుపడుతున్న నాయకుడిగా వారు గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అనేటువంటి మాట నేను మనం చేస్తూ, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా వారు అనేకమైనటువంటి పదవులు చేపట్టడం జరిగినది. ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే వారు 1967 నుంచి 70 వరకు, అంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండేటువంటి సమయంలో ఆ రోజు దేశం మొత్తం మీద కూడా ఆహార ధాన్యాలకు చాలా కొరతగా ఉండేది. సర్కారు బడిలో చదువుకొని ఇలా ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగినటువంటి సందర్భంలో మన వనపర్తిలో కూడా వారు 10 సంవత్సరాల నుండి విద్య అభ్యసించడం జరిగినది. వారికి ఈ సర్కారు బడులు ఏ మాదిరిగా ఈరోజు జరుగుతూ ఉన్నాయో వాటిని ఏ విధంగా బాగుపరచాలనో దానిపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి చదువుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు అనేటువంటి మాట కూడా నేను సౌర్యం చేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ గారు బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి, వారు చమార్ కులంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి వారు స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో కూడా చాలా గొప్ప ఎత్తున పాల్గొని స్వాతంత్ర్యం రావడానికన్నా ముందే 1946 సంవత్సరంలో ఏదైతే ఇంటరిం గవర్నమెంట్ ఆ రోజు ఏర్పడిందో, మనకు స్వాతంత్రం రావడానికన్నా ముందో
పండి ఏకీభవించకపోవచ్చు, కానీ నేను మాత్రం చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజుల్లో అంటరానితనం లేదు, పాటించాలని. అలాంటి అంటరానితనం చాలా గొప్ప ఎత్తున అమల్లో ఉండేటువంటి ఆ కాలంలో బాబు జగజీవనరావు గారు ఎన్నో అవమానాలకు గురై వారు చదువుకొని ఒక ఉన్నత స్థానానికి రావడం జరిగిందనేటువంటి మాట నేను మనం చేస్తున్నాను. దీంతో మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే చదువే మనల్ని ఉన్నత స్థానానికి తీసుకొని పోతుంది. అలాంటి చదువు విషయంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా శ్రద్ధ వహించి మన పిల్లల్ని, మరి ముఖ్యంగా దళిత, గిరిజన, వెనుకబడిన మైనారిటీ వర్గాల పిల్లల్ని బాగా చదువుకునే విధంగా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందనేటువంటి మాట నేను మనం చేస్తున్నాను. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక సామాన్యమైనటువంటి బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు కానీ, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ, వేరే ఎవరు కూడా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కేవలం ఒక వర్గానికి చెందిన లీడర్స్ మాత్రమే కాదు. మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ నుంచి మన భారతదేశం, మన కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత సపరేట్ గవర్నమెంట్స్లో కూడా వాళ్ళు ఒక మినిస్టర్ హోదాలో, దాని తర్వాత బాబూజీ అయితే ఒక డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోదాలో ఉండి, ఇందాక నేను చదువుతుంటే నాకు కూడా తెలియదు, నేను చూసినాను మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో యూనియన్ మినిస్టర్స్లో అందరికంటే ఎక్కువ సమయంగా ఉన్నది బాబూజీ జగజీవన్ రామ్ గారు మాత్రమే. దాదాపు 30 సంవత్సరాల వరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మినిస్టర్గా ఉన్నారు. అదే విధానంగా ఇంపార్టెంట్ టైం పీరియడ్స్లో మీరు హిస్టరీలో చదివి ఉంటారు. మనకు 1971 ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరిగినప్పుడు డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా బాబూజీ గారు ఉంది. ఆ వార్లో ఏదైనా వార్ మనం పూర్తి స్థాయిలో గెలిచి టెరిటరీని కూడా మనం లూజ్ చేసినామంటే అది 1971 వార్లోనే. అప్పుడు డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా బాబూజీ గారు ఉంది. తర్వాత ఇందాక డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు, మనకి 1960s లో 1970s లో అన్నం తినడం అంటే మనకి దొరికేది కాదు, చాలా తక్కువ ఉండేది. అందుకని ప్రభుత్వం ఇప్పుడు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని తీసుకొచ్చింది. ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అప్పుడు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్గా బాబూజీ గారు ఉండే, చాలా ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లో కూడా ఆయన కృషి చాలా ఉంది. సో ఇది ఒక వర్గానికి చెందినట్టు కాకుండా మన దేశానికి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారని చూస్తే మీరు కూడా చాలా స్ఫూర్తి ఖచ్చితంగా తీసుకోగలుగుతారు. బికాజ్ మీలో చాలా మంది ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు, మీకు అర్థమని మీరు పెద్ద అయిన తర్వాత చూస్తే అన్నిటికంటే ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే పని ఏంటిదంటే మరోసారి వివాదాస్పదంగా మారిన ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక. ఖానాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికను వాయిదా వేసిన అధికారులు. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎన్నిక నిర్వహించిన గదిలో బైఠాయించి నినాదాలు చేస్తున్న బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు. కలెక్టర్ రావాలని డిమాండ్ చేస్తున్న కౌన్సిలర్లు. ఇవి ఇప్పుడు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టే ట్యూన్డ్ విత్ టీవీ 786.